இன்றைய நிகழ்வு ஒரு எரிந்து கொண்டிருக்கின்ற பிரச்சனைக்கு தீர்வு காணும் முகமாக ஒழுங்கு செய்யப்பட்ட ஒரு கலந்துரையாடல். உண்மையில் நீண்ட மீனவ மக்கள் போராடி கொண்டிருக்கின்ற ஒரு போராட்டம் தங்கள் உடைமைகள், உயிர்கள் என்பவற்றுக்கு ஏற்பட்டிருக்கின்ற அச்சுறுத்தலை வெற்றி கொள்வதற்காக காலகாலமாக அவர்கள் மேற்கொண்டு வந்த அந்த போராட்டம் இன்று ஓர் எரிநிலையை அடைந்திருக்கின்றது. இந்த நிலையில் அவர்கள் தங்களது வாழ்வாதாரத்தையும் உடைமைகளையும் பாதுகாத்து இந்த தொழிலை தொடர்ந்து செய்வதற்காக ஓர் உதவிகளை எதிர்பார்த்து இந்த அமர்வை ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. எனவே என்ற அமர்வு அவர்களின் கேள்விக்கு, அவர்களின் கண்ணீருக்கு, அவர்களின் போராட்டத்துக்கு தீர்வு வழங்குவதற்கான ஒரு ஆரம்ப புள்ளியாக அமையும் என்று நாங்கள் நம்புகின்றோம். Honorable guest, respected officers, esteemed representative and beloved fishermen. Assalamu alaikum, vanakkam aibovan. It gives me a great pleasure and honor to extend a warm and heartfelt welcome to each and every one of you being present here. This is an important meeting to discuss on the pressing and heartfelt issue affecting the coastal fishing community. Under the noble vision of Sri Lanka, a thriving nation, beautiful life, every single citizen deserves dignity, prosperity, and peace. But the fishing community find no prosperity but the hardship, no joy but sorrow. A nation blessed with sea, rich in treasure, but ironically, the very guardian of this treasure, the fishermen, lead a life filled with sorrow, tears, and fear. They battle against this fishing stealing since as far as back as 2016. Now it has escalated to the level of burning issue, threaten their life, their dignity, and their future. Realizing the gravity and the urgency of this matter, our Honorable Parliamentarian A. Adam Bawa volunteered to take into the issue and now moving forward with a timely action. He has taken a commendable initiative to arrange this high-level discussion. With a great respect and appreciation that we welcome the presence of our dignitaries and authorities whose roles are significant and crucial in addressing this issue. In that regard, I warmly welcome our parliamentarian and SSP Batikolo, SSP Ampara, and District Secretary, Additional District Secretary Ampara, Deputy Director Disaster Management Ampara, Assistant Director Department of Fisheries and Aquatic Resources Batikolo,
Assistant Director, Department of Fisheries and Aquatic Resources, Kalmuna, Divisional Secretary of Saindamaradu, Divisional Secretary of Kalmuna, Divisional Secretary of Karadivu, and our heartfelt welcome goes to HY Kalmuna and Assistant Commissioner Cooperative Development Kalmuna and Head Cooperative Development Officer and Commanding Officer STF Kalmuna and STF representative from Zonal Command Ampara, and also our heartfelt welcome extends to further President of Juma Masjid Saindamaradu, Secretary Juma Masjid Saindamaradu, as well as the President Juma Masjid Kalmuna and Secretary Juma Masjid Kalmuna, and deep sea boat owners and all the representative of fishermen from Batakalo and Ampara coastal area. I believe may this today's discussion end up with a fruitful and honest and result-oriented outcome. And once again, I thank and welcome all the dignitaries and representatives have come all the way from Ampara, Batakalo to find a fruitful and long-lasting, sustainable resolution in this discussion. And also I want to announce the format of this session. After this welcome speech, Honorable Parliamentarian Adam Bawa will address the gathering. Afterwards, there will be community leaders from Ampara and Batakalo from the Fishing Society will make their remarks. Afterwards, there will be a presentation from the fishing community. Thereafter, there will be a discussion and finally, vote of thanks. Let me remind you, after this welcome speech, there will be address from Honorable A.R. Dandawa Parliamentarian. Right after that, there will be a fishing community representative make their remarks from Batakalo as well as from Ampara. Afterwards, there will be a presentation from the fishing community. Lastly, there will be a discussion will be opened. Thank you very much. Now, I call upon Honorable Parliamentarian A. Adam Bawa to address the gathering. Assalamu alaikum. Vanakkam. Ayubowan. இந்த பிரதேச மீனவர்களின் குறிப்பாக அம்பாறை மட்டக்களப்பு மாவட்ட மீனவர்களுடைய ஆழ்கடல் மீனவர்களுடைய பிரச்சனை தொடர்பாக அவர்களுடைய வாழ்வாதாரம் அவர்களுடைய சொத்துக்களை பாதுகாப்பது தொடர்பான இந்த நிகழ்வு இங்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. இந்த நிகழ்விலே கலந்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்ற அம்பாறை மாவட்ட மேலதிக அரசாங்க அதிபர் எஸ் ஜெகராஜன் அவர்களை முடித்தவனாக இந்த நிகழ்வுக்கு வருகை தந்திருக்கின்ற மட்டக்களப்பு மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் திருமதி முரளிதரன் அவர்களை முடித்தவனாக அதுபோன்று பிரதேச செயலாளர்களாக இங்கு சமூகம் தந்திருக்கின்ற கல்முனை பிரதேச செயலாளர் அன்சார் அவர்களே, சாய்ந்தமருது பிரதேச செயலாளர் ஆசிக் அவர்களே, அதுபோன்று காரதீவு பிரதேச செயலாளர் ஜி அருணன் அவர்களே, எங்களது அழைப்பை ஏற்று இங்கு சமூகம் தந்திருக்கின்ற
எங்களது மாவட்ட SSP அன்புக்குரிய அமர்சிங் அவர்களை விழித்தவனாக, அதுபோன்று மட்டக்களப்பு மாவட்ட SSP லலித் அவர்களை விழித்தவனாக, அதுபோன்று இங்கே சமூகம் தந்திருக்கின்ற கல்முனை ASP இப்னு அசார் அவர்களை விழித்தவனாக, அதுபோன்று மட்டக்களப்பு அம்பாறை மாவட்ட மீனவ மேலதிக இணைப்பாளர்களாக இங்கே சமூகம் தந்திருக்கின்ற மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ருக்ஷான் குரூஸ் அவர்களை விழித்தவனாகவும், அதுபோன்று ஏனைய துறை சார்ந்த அலுவலர்கள் இங்கே இருக்கின்றார்கள். அவர்கள் எல்லோரையும் விழித்துக் கொண்டவனாக எங்களுடைய ஆர்மி கமாண்டர் என்று சொல்லப்படுகிற அவருடைய பிரதிநிதியாக வந்திருக்கின்ற எங்களது செனரத் அவர்களையும் விழித்துக் கொண்டவனாக நிகழ்விலே கலந்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்ற எங்களது போலீஸ் அதிகாரிகள், அதுபோன்று பள்ளிவாசல்களுடைய தலைவர்கள், செயலாளர்கள், மேலதிகமாக இங்கே சமூகம் தந்திருக்கின்ற ஆழ்கடல் மீனவ தொழிலாளர்கள், மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் இருந்து வந்திருக்கின்ற எங்களது மீனவ தொழிலாளர்கள், அதுபோன்று எங்களுடைய குறிப்பாக கல்முனை அம்பாறை மாவட்ட ஆழ்கடல் மீனவர்கள் உங்கள் அனைவரையும் விழித்தவனாக, today is the red letter day because we are going to discuss regarding fishermen who are driving their occupations from the Ampara district and the Bettikaloor district. இன்று நாங்கள் கூறியது போன்று பல விடயங்கள் எங்களுடைய இங்கே இருக்கின்ற எங்களுடைய பிரதேசம் சார்ந்தவர்களுக்கு இந்த மீனவர்களுடைய பிரச்சனை தொடர்பாக நாங்கள் கூற வேண்டியிருக்கிறோம். அதனால் අපි ගොඩක් කියන්න කැමැති මේ ඉන්නේ දීවරයෝ අහිංසකයෝ. මේගොල්ලෝ දීවර විදියට තමයි මේගොල්ලෝ දැන් මේගොල්ලන්ගේ අර පවුලේ බලනවා. මම දීවරයෝගේ පුතා විදියට මට ගොඩක් දන්නවා. අපේ දේශපාලන විදියට අපිට ගොඩක් උදව් කරපු අපේ දීවරයෝ මෙතන ඉන්නවා. මේගොල්ලෝ මම නම් හිතනවා අවුරුදු මම හිතන්නේ 12 ඉඳලා මේ ප්‍රශ්න තිබුණා. ඒ වෙලාවට අපි මේ සයිට් එකට දීවරේ සංගම විදියට මමත් සම්බන්ධ වෙලා මේගොල්ලෝ ගොඩක් දැනුම් දීපා මේ ප්‍රශ්න තියෙනවා කියලා කතා කරා. ඒ වෙලාවට අපේ සංගම විදියට ඉන්නේ නිලධාරීලාට දැනුම් දුන්නා මේ අම්පාරේ බෙටිකලෝ දිස්ත්‍රික්ක වලට ගොඩක් ප්‍රශ්න තියෙනවා. මේ පිස් හොරකමක් තියෙනවා මේ ලංකාවට මේ ඒක නිසා අපේ දීවරයෝ අරි පාඩුවට ඉන්නවා කියලා ඒ කාලේ ඒ ඉන්න මන්ත්‍රීතුමාට මම ලියලා තියෙනවා අපේ සංගම විදියට. අපිට සංගම තිබුණා. ඊට පස්සේ අර 2018 ඉඳලා මේ පිස්සොරකම පටන් ගන්න වෙලාවට කලුවන්ජි කුඩි තේතා තීවු කුරුකල් මඩම් බෙටිකලෝ ඒ හරහා මම හිතන්නේ මේ බෝට්ස් ඒ කාලේ 12 තමයි තිබ්බේ. දැන් 43ක් තියෙනවා. එහෙමනම් අපේ දීවරයෝ මූදට කීලා අර මාළු අල්ලන්න විදියක් නේද? ඉතින් මේගොල්ලෝ මාසයකයි සතිය 3ක් 4ක් මූදට ඉන්නවා. ඒ ඉන්න වෙලාවට මේ අර මම හිතන්නේ මේ සයිට් එකට ඉඳලා අර පෝටි 40ක් හෝස් පවර් මැෂින් පාවිච්චි කරලා ඒකට කියලා ඒගොල්ලන් දල් තියෙන මාළු ඔක්කොම හොරකම් කරලා මේගොල්ලෝ විකිනවනවා. ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ they are getting very popular names in the eastern province. So but our fishermen is still very poor. They are lost everything nowadays. That's why we are getting into all fishermen and the connected administrative peoples here. So we have to discuss something. What is happening in the east coast of the Sri Lanka. So that's why I don't talk to lots because they are the people. They are going to tell something. This fish
how they are getting to fish from our fishermen. So they have some solutions. So that much of solutions we need. We have to prevent it very effectively, because our navies and the triforces, they have to help us. That's why we are asking today. So continuously our fishermen, they will express, but they are facing the problems when they are doing their fishing activities in the east part of the Sri Lanka, in the marine region. So megulu current vidiyata megulu mudata enakote megulu face current godak prashna තියෙනවා. ඒ ප්‍රශ්නේ megulu ඒගොල්ලන්ගේ විදියට ඒගොල්ලන්ගේ language විදියට අපිට කියලා දෙනවා. අපි බලමු දැන්. ආයිබෝවන්. නන්දි වණක්කම්. Now, thank you, Honorable Parliamentarian, taking concern of this fisherman issue and addressing this. ஜிஏ அவர்களே, மட்டக்களப்பு மாவட்ட செயலாளர் ஜிஏ அவர்களே, அம்பாறை மாவட்ட எஸ்எஸ்பி அவர்களே, மட்டக்களப்பு மாவட்ட எஸ்எஸ்பி அவர்களே, இன்னும் சாய்ந்தமருது பிரதேச செயலாளர், கல்முனை பிரதேச செயலாளர், காரதீவு பிரதேச செயலாளர், இன்னும் எங்களுடைய மாவட்ட கூட்டுறவு உதவி பணிப்பாளர்கள், மாவட்ட பணிப்பாளர், எங்களுடைய கூட்டுறவுத்துறை அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தவர்கள், இன்னும் எங்களது கல்முனை பிரதேச ஏஎஸ்பி அவர்கள், இன்னும் கல்முனை போலீஸ் நிலைய பொறுப்பதிகாரி அவர்கள், சாய்ந்தமருது போலீஸ் நிலைய பொறுப்பதிகாரிகள் அவர்கள், காரதீவு போலீஸ் நிலைய அவர்கள், இன்னும் பாதுகாப்பு படையின் பல அதிகாரிமார் இங்கு வந்திருக்கிறார்கள். எஸ்டிஎஃப், ஆர்மி, இன்னும் பல அதிகாரிமார் இருக்கிறார்கள். உங்கள் அனைவரையும் இந்த மீனவ சமூகத்தின் சார்பாக விழித்தவனாக, இன்னும் இந்த எங்களுடைய மட்டக்களப்பு மாவட்ட கடத்தொழில் உதவி பணிப்பாளர் சார் அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். கல்முனை மாவட்ட கடத்தொழில் பணிப்பாளர் அவர்கள், எங்களுடைய கல்முனை பிரதேச மீன்பிடி பரிசோதகர்கள், அக்கரைப்பற்று, சாய்ந்தமருது, காரதீவு, பொத்துவில், அட்டாளச்சேனை, இன்னும் பல பிரிவுகளிலிருந்து இங்கு வந்திருக்கும் எங்களது பிஷரிஸ் இன்ஸ்பெக்டர் அவர்கள், எங்களது அனத்த முகாமத் அம்பாறை மாவட்ட அனத்த முகாமத்துவ உதவி பணிப்பாளர் அவர்கள், இன்னும் இங்கு யாரெல்லாம் நான் பெயர் குறிப்பிட மறந்தனோ விழித்தனோ உங்கள் அனைவரையும் விழித்தவனாக எமது சாய்ந்தமருது பள்ளிவாசல் நிர்வாக சபை தலைவர் செயலாளர் அவர்கள், கல்முனை பள்ளிவாசல் கிராண்ட் மொஸ்க் பள்ளிவாசல் தலைவர் செயலாளர் அவர்கள், இன்னும் யாரெல்லாம் இங்கு மறந்தனோ உங்கள் அனைவரையும் இந்த மீனவ சார்பாக விழித்தவனாக உங்கள் அனைவருக்கும் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் ஐபோவன் வணக்கம். මෙම උත්සවයේ සහභාගී ප්‍රධානත්වයෙන් දිගාමඩල දිස්ත්‍රික්කයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආදම් බාවා සර් හා මේ අනිකුත් ශ්‍රේෂ්ඨ නිලධාරීන් හා දීවර අමාත්‍යයෙන් සිටින හැම නිලධාරීන්වරුන් සහ පල්ලි අනිකුත් सभापति लेकम अनिकुत दीवर सामाजिकों හැමදෙනාටම ස්තුතියි. अस्सलामु अलैकुम ආයුබෝවන්. கௌரவ இந்த நிகழ்வுக்கு வந்திருக்கும் அதிதிகளே, மீனவ நண்பர்களே,
மீனவ இயந்திர படகு தொழிலாளிமார்களே, உரிமையாளர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் அல்லாஹ்வின் சாந்தியும் சமாதானம் உண்டாவாக. முதலாவது, இந்த நாட்டிலே எங்கு பார்த்தாலும் ஆர்ப்பாட்டங்கள் நடைபெறும், போராட்டங்கள் நடைபெறும், பல பிரச்சனைகள் பாதையிலே நடைபெறும். பார்த்தால் எங்கு பார்த்தாலும் நடைபெறும். காரணம் ஒன்றிருக்கும். வேலையில்லா பிரச்சனையாக இருக்கும், தொழில் இல்லாத பிரச்சனையாக இருக்கும், அல்லது சம்பளம் கூட்டித்தாருங்கள பிரச்சனையாக இருக்கும். ஆனால் இன்று நாம் இங்கு கலந்துரையாடி கொண்டிருப்பது ஒரு விசித்திரமான, இலங்கையின் வரலாற்றிலே இப்படி ஒரு நிகழ்வு இருக்குமா இன்று எண்ணி பார்க்கின்ற அளவுக்கு ஒரு விசித்திரமான, ஒரு ஆச்சரியம் படத்தக்க ஒரு கலந்துரையாடலை இன்று செய்து கொண்டிருக்கிறோம். அதுதான் கடற்கொள்ளை. எமது මෙතන පැමිණි සිටින හැම දෙනාටම මේ අපේ කල්මුණේ ප්‍රදේශයේ මුහුදු කොල්ලකරුවන්ගෙන් පිළිබඳව මේ අපේ පොඩි සාකච්ඡාව. මෙතන අපේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ මේ මුහුදේ ගැඹුරු මුහුදේ දීවරුන්ගෙන් ගැටලුම විසඳීම සඳහා. தற்பொழுது நடைபெறும் இந்த கூட்டமானது மட்டக்களப்பு அம்பாறை மாவட்ட ஆழ்கடல் மீனவர்களின் பெரும் எதிர்பார்ப்புக்கும் பல கேள்விகளுக்கும் பதில் கிடைக்கும் கூட்டமாக, கடற்கொள்ளையர்களின் அட்டகாசத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வரும் கூட்டமாக மீனவர்கள் எதிர்பார்த்து இங்கு வந்துள்ளனர். මෙතන දීවරුන්ගේ ගැටලුම විසඳීමක් බලාපොරොත්තුවෙන් මෙතන පැමිණි සිටින්නේ. திருகோணமலை தொடக்கம் பொத்துவில் வரையான கடற்பிரதேசத்தில் கடல் கொள்ளையர்களின் அட்டகாசம் உச்சக்கட்டத்தை அடைந்துள்ளது. පොතවිල් සහ තිරුකුණාමලේ අතර මුහුදු ගැඹුරු මුහුදේ දීවර කොල්ලකරුවන්ගෙන් දැන් ප්‍රචාරය වැඩි වෙලා තියෙනවා. எமது மீனவர்களின் மீன்களும் வலைகளும் ஏஸ் போயா போன்ற விலை கூடிய கருவிகளும் மீன் பிடி உபகரணங்களும் இந்த கொள்ளை கோஷியினால், இந்த கடற்கொள்ளையரினால் கொள்ளையடித்து செல்லப்படுகின்றது. ගැඹුරු මුහුදේ දීවරුන්ගේ මාළු හා ඒසි බෝයා යන යන්ත්‍ර දැල් ඔක්කොම නාස්ති වෙලා යනවා. இது ஒரு பாரிய பிரச்சனையாக மீனவர் சமூகத்தை திட்டமிட்டு அளிக்கின்ற ஒரு செயலாகவும் இருப்பதுடன், மீனவர் சமூகத்தை வறுமை கோட்டுக்குள் தள்ளி இந்த நாட்டில் பஞ்சத்தையும் தொழிலில்லாத பிரச்சனையை ஏற்படுத்தி கடல் உணவுப் பொருட்களையும் தட்டுப்பாடாக்கி மீன் ஏற்றுமதியையும் கடல் உணவு ஏற்றுமதியை இல்லாமல் செய்து இந்த நாட்டுக்கு அந்நிய செலாவணியை பெற்றுக் கொடுக்கும் வழிமுறைகளை இல்லாமல் செய்து இந்த நாட்டையும் மக்களையும் படுகொலியில் பங்குரோத்து நிலையில் வைத்திருக்க இந்த கொள்ளையர்கள் கூட்டம் திட்டமிட்டு செயற்பட்டு கொண்டிருக்கிறது என்பதை நாங்கள் கூறிக்கொள்கிறோம். මේ මුහුදු ජීවන උපායේ මේ මංකොල්ලකරුවන් සම්පූර්ණ නැති කරනවා. இந்த நிலைமை இந்த நாட்டுக்கு மிகவும் ஆபத்தான நிலைமையாகும். இந்த நிலைமை தொடருமானால் இந்த நாட்டில் வாழும் அனைத்து மக்களும் கடல் உணவும் மீன் வகைகளையும் பெறுவதில் பாரிய சிக்கலும் தட்டுப்பாடும் ஏற்படும் என்பதில் இந்த மீனவர்கள் கூறிக்கொள்கிறோம். මෙම මුහුදු මංකොල්ලකරුවන් හදා අපේ මුහුදු යන බෝට්ටු අයිතිකාරුන් හා අනිකුත් දීවරයුන් මේ ලංකාවේ හැම මේකටම යටත් වෙලා යනවා. மீன்பிடித்துறை அழிந்து மீனவர்களின் வாழ்க்கையில் வறுமையும் ஏற்படும். மீனவர்கள் வேலை தேடி வெளிநாட்டில் கையேந்தும் நிலை இனி வரும் காலங்களில் ஏற்படும். දීවරයුන් අන්තිමට හිඟන්නෙක් වෙන්න විදියට තමයි මේ මුහුදු මුල්ලකරුවන්ගෙන් මේ වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. நாட்டின் பொருளாதாரத்தில் பாரிய பின்னடைவை ஏற்படுத்தும் என்பதில் எந்தவித சந்தேகமும் கிடையாது.
எமது மீனவர்கள் பொருளாதார பின்னடைவால் பல பிரச்சனைகளுக்கும் மனவேதனைகளுக்கும் மன உளைச்சலுக்கும் தற்போது ஆளாகி உள்ளார்கள். මේ මුහුදු කොල්ලකරුවන් සඳහා දීවරයෝ හැමදෙනාම මානසික තත්ත්වයට යට වෙලා තියෙනවා. எமது மீனவ குடும்பம் ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் பாடசாலைக்கு செல்லும் பிள்ளைகள் உள்ளனர் மற்றும் வயது முதிர்ந்த முதியவர்கள் உள்ளனர். சுகாதார பிரச்சனைகள் உள்ள நோயாளிகள் உள்ளனர். பாடசாலையிலே கல்வி கற்கும் பிள்ளைகள் உள்ளனர். பல்கலைக்கழகத்தில் கல்வி கற்கும் பிள்ளைகள் உள்ளனர். இன்னும் சிஇபி தண்ணி பில் போன்ற அனைத்தும் அடிப்படை தேவைகளும் எமது மீனவர்களாகிய ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கும் உள்ளன. இன்னும் பல அடிப்படை தேவைகள் அனைத்தும் நிவாரணம் தேடி கடலில் மீன்பிடிக்க செல்லும் எமது மீனவர்களின் மீன்களை இந்த கொள்ளையடித்து செல்வதால் மீனவர்களின் வாழ்க்கை என்னவாகும்? அவர்கள் மிகவும் விரக்தி நிலைக்கு சென்றுள்ளார்கள். මේ දීවරයන්ගේ පාසල් යන ළමුන් ඉන්නවා. අනිකොත් වැඩිහිටියන් ඉන්නවා. තමන්ගේ ළමයින්ට කසාද වඳින්න තියෙනවා. අනිකොත් වැඩ කටයුතු තියෙනවා. නමුත් මේ වාගේ කොල්ලකරුවන් හින්දා අපිට කිසිම දෙයක් නැතුව පාරට බහින්නයි වෙන්නේ. இந்த நிலைமை தொடருமானால் எமது மீனவர்களின் மன உளைச்சலும் மன வேதனையிலும் இருந்து கொண்டு மீனவர்களின் வாழ்க்கை திசை மாறக்கூடிய ஒரு ஆபத்தான நிலையில் தற்போது இருந்து கொண்டிருக்கிறது. මේ වගේ තවත් ඉදිරියට සිද්ධ වෙයි නම් මේ මුහුදු කොල්ලකරුවන්ගෙන් ප්‍රජාව වැඩි වෙනවා නම් මේ මුහුදු ඉන්න යන මුහුදු දීවරයන් පාරට බැහැලා සමහර විට එල්ලුම්ගස් දාගන්නත් සිද්ධ වෙනවා. தற்பொழுது இந்த கடற்தொழிலை புறக்கணித்து விட்டு எங்களுடைய தொழிலுக்கு ஒரு தீர்வு கிடைக்கும் வரை மன உளைச்சலினால் கடலுக்கு செல்லாமல் போராட்டத்தில் தற்போது குதித்திருக்கிறார்கள். මේ වාගේ සිද්ධියට අපිට විසඳුමක් ලැබෙයි කියලා විශ්වාසයෙන් සිටිනවා. இந்த நாட்டில் யுத்த காலத்தில் தடை செய்யப்பட்ட பயங்கரவாத காலத்தில் தடை செய்யப்பட்ட 40 ஹார்ஸ் பவர் இன்ஜினும் அதிநவீன இயந்திர படகுகளும் இந்த கொள்ளையர்களினால் இந்த கொள்ளை கடலிலே தற்பொழுது பயன்படுத்தப்படுகின்றது. මීට කලින් යුද්ධ කාලේ පවත්වපු නැති යන්ත්‍රාව හෝස් 40 දෙකක් දාලා මේ මුහුදු කොල්ලකරුවන් මුහුදු දීවරයන් පැය 30කට කිලෝමීටර් සැතපුම් මුහුදු සැතපුම් 35ක් යන දුර මේ මුහුදු කොල්ලකරුවන් හෝස් පවර් 40 දෙකක් දාලා පැය එකමාරෙන් ඇවිල්ලා මේ මුහුදු කොල්ලකරුවන් එතනට ඇවිල්ලා පැය 3න් ගොඩට වෙනවා. எமது ஆழ்கடல் இயந்திர படகுகள் சுமார் 24 மணித்தியாலம் செய்கின்ற பயணத்தை இந்த கடற்கொள்ளையர்கள் வெறுமனே 3 மணித்தியாலங்களில் செய்து முடிக்கின்றார்கள். இந்த கடற்கொள்ளைகளின் தளபதியாக இந்த நாட்டிலே ஒருவர் செயற்படுகிறார். கொள்ளைக்காரர்களின் கொள்ளை தளபதியாக சவுந்தரராஜன் சின்ன தம்பி இன்று தேத்தாத்தீவிலே மிகவும் ஒரு ஆடம்பரமான வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டு இந்த நாட்டின் சட்டத்துக்கும் இந்த நாட்டின் அரச படைகளுக்கும் சவால் விட்டு கொண்டு இந்த நாட்டை ஒரு ஆதாள பாதாள ஒரு அழிவு பாதைக்கு சென்று கொண்டிருப்பதற்கு தலைமை தாங்கிக் கொண்டிருக்கிறார் சவுந்தரராஜன் சின்ன தம்பி என்கிற ஒருவர். මේ කොල්ලකරුවන්ගේ නායකයා යන බව සින්න තම්බි යන පුද්ගලයා මෙයා ප්‍රධානත්වයෙන් මෙම ලංකාවට මුදු මාළු වෙන බව මෙයා කරන්නේ මේක කිසිම කවුරුත් මේකට අල්ලන්න බෑ මම විතරයි මේක කරන්නේ කියන එක කියනවා. இந்த கொள்ளைகளினால் நேரடியாக மட்டக்களப்பு அம்பாறை மாவட்டத்திலே 15,000க்கும் மேற்பட்ட மீனவ குடும்பங்களும் மறைமுகமாக 20,000க்கும் மேற்பட்ட மீனவ குடும்பங்களும் தற்பொழுது பாதிப்படைந்துள்ளன.
අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ දීවරයෝ පවුල් අඩු ගානේ 15000ක් මේ මංකොල්ලකරුවන් හින්දා ජීවන උපාය නැති වෙලා තියෙනවා. எமது ஆழ்கடல் இயந்திர படைகள் ஒரு கிழமைக்கு நாங்கள் மீன்பிடிக்க செல்வதற்கு குறைந்தது 5 லட்சம் தொடக்கம் 7 லட்சம் வரையான செலவுகள் எங்களுக்கு நாங்கள் செலவழித்துத்தான் அந்த இயந்திர படைகளை தொழிலுக்கு அனுப்புகின்றோம். දීවරයෝ ගැඹුරු මුහුදට යන්න ලක්ෂ 4ක් අතර ලක්ෂ 7ක් අතර වියදම් කරලා ගැඹුරු මුහුදේ සූරාගෙන යනවා. வருட இறுதியில் அப்படியான எங்கள் இயந்திர படகுகளை 11ஆம் மாதம் 12ஆம் மாதம் டிசம்பர் மாத காலப்பகுதியிலே சுமார் 35-40 லட்சம் ரூபாய் ஒவ்வொரு இயந்திர படகுக்கும் மெயின்டெனன்ஸ் ரிப்பேர். எமது மீனவர்களுக்கு දුකෙන් ඉන්නවා. எமது மீனவர் தொழிலாளிகள் தற்பொழுது இந்த மீனவர் முதலாளிமாருக்கு கொடுக்கின்ற அழுத்தம் எங்களுடைய கடற்கொள்ளையர்களின் மீன் கொள்ளையடிப்பதை நிப்பாட்டும் வரை அது இனி களவெடுக்கப்பட மாட்டாது என்ற உறுதிமொழி கிடைத்தால் மாத்திரம் நாங்கள் கடலுக்கு மீன்பிடிக்க செல்வோம். இல்லை என்றால் எங்களுக்கு தொழில் செய்ய முடியாது. அப்படி ஒரு உறுதிமொழி கிடைத்தால் மாத்திரம் எங்களால் ஐஸ், எரிபொருள், உணவுப் பொருட்கள், தண்ணி, இன்னும் தேவைப்பட்ட அனைத்து உபகரணங்களையும் 5-7 லட்சம் வரை நாங்கள் அதுக்கு செலவழித்து தொழிலுக்கு செல்ல முடியும் என எமது தொழிலாளர்கள் எங்களிடம் வேண்டி நிற்கிறார்கள். අපේ දීවරයෝ මේ විසඳුමක් ගන්න නැත්නම් අපි යන්නේ